আমরা জানি যে আমাদের ইনফরমেশন টেকনোলজি যে পেপারটা যে নতুন যে সিলেবাস হয়েছে আমাদের টোটাল 4টা এখানে মডিউল বা ডোমেইন যেটাই বলেন 4টা রয়েছে এবং 4টার কিন্তু আলাদা আলাদা ওয়েট দেওয়া আছে। যেমন ইফ ইউ সি হিয়ার বিল্ডিং ইনফরমেশন সিস্টেম, সো হিয়ার লার্নিং অবজেক্ট 1, if we see here learning object 1, the adequacy of control compliance with the standards and requirement and the overall effectiveness of development and implementation process within an organization. The learning object 2, here also the 15 marks, managing information system is the second domain here. So information system involvement of meticulous planning, execution, etc. is here, and service level agreement with the third party supplier and others item. Then if we see here the information technologies, learning object 3 to 7. So here 1, 2, 3, 4, 5 learning object is here, but marks is totally 10. One is computers, that means if we see here hardware, then another one software, then data resource management, telecommunication network, then data encryption, etc. Learning object 8, here also 10 marks, business continuity planning and disaster recovery, totally 50 marks. 8 learning object, 4 domain or 4 chapter. We are in information technology. Here a model question is set for you. Building information system, managing information system, our second module, and also information technologies and business continuity planning and disaster recovery. Model question from the building information system. Look here, during system testing, a developer, basically software developer, realized the system log display user credential in plain text. In the development phase, what control was likely mixed? In the development phase is the data masking. So what is data masking? If we see here, data masking, that means screening, etc. So আমরা যদি দেখি যে একটা ডেভেলপমেন্ট করার ক্ষেত্রে যেখানে দেখা গেল যে ডিসপ্লে ইউজার ক্রেডেনশিয়াল ইন প্লেন টেক্সটে, এটার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ডেভেলপমেন্ট ফেজে কোন কন্ট্রোলটা মিস হয়েছিল, হচ্ছে ডাটা মাস্কিং। এই কন্ট্রোলটা মিস হওয়ার ফলে এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ডিউরিং এ মেজর সেল an e-commerce company new system crash due to unexpected user load. What could have prevented this unwanted issue? একটা ই-কমার্স কোম্পানির কাস্টমার তারা সিস্টেমে হিট করেছে একসাথে অনেক, এখানে দেখা যায় নতুন সিস্টেমটা ক্রাশ করেছে, ইউজার লোড বেশি হয়ে গেছে, একটা লোডের বিষয় আছে। সো হোয়াট কুড হ্যাভ প্রিভেন্টেড দিস আনওয়ান্টেড ইস্যু? এটা এই আনওয়ান্টেড ইস্যুটা কিভাবে প্রিভেন্ট করা যেত, বা যদি কি করতো, লোড টেস্টিং ডিউরিং ডেভেলপমেন্ট করার সময়, যে সিস্টেমটা যখন ডেভেলপ করা হয়েছে, ডেভেলপমেন্ট করার সময় যে তার লোড টেস্টিং যদি করা হতো তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা হতো না, তখন জানা যেত কতটুকু লোড নেওয়ার ক্যাপাসিটি আছে। Your answer is C. A firm develops a financial software but discover unauthorized change in the source code. Unauthorized change in the source code. একটা ফাইন্যান্সিয়াল সফটওয়্যার আসলে একটা ব্যাংক বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট হতে পারে, এখানে ডিসকভার করা হলো unauthorized change in the source code. Which control is most appropriate to prevent this? কোন কন্ট্রোলটা মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এটা প্রিভেন্ট করার জন্য? সেটা হচ্ছে কোড রিভিউ এন্ড ভার্সন কন্ট্রোল। ভার্সনের কন্ট্রোল এবং কোড রিভিউ, এই কন্ট্রোলটা যদি থাকে তাহলে এই কাজটা হবে না, আনঅথরাইজড চেঞ্জ করতে পারবে না সোর্স কোডে। an entity, একটা বিজনেস এন্টিটি implemented BYOD policy. আমরা জানি যে BYOD পলিসিটা হচ্ছে, কেন আমরা দেখি ব্রিং ইউর ওন ডিভাইস পলিসি। যখন একটা অর্গানাইজেশন সিদ্ধান্ত নেয় যে তার এমপ্লয়ির তার পার্সোনাল ডিভাইস ডে টু ডে যে ব্যবহার করে সেটা নিয়ে আসবে অফিসে, এর ফলে অনেক ধরনের সুবিধা হয় কোম্পানির, যে কোম্পানি তার ফিক্সড অ্যাসেট কিনতে পায় না। আর অসুবিধাও আছে, অসুবিধা হচ্ছে কোম্পানির ডাটা ওই ডিভাইসে যখন থাকবে সেটা নিয়ে যাচ্ছে বাসায়, তার মানে ডাটা লিক হতে পারে, আর অনেক ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। তো এই জন্য কিন্তু একটা পলিসি থাকে। সো an entity implement a BYOD policy during system development which control ensure adequate security. এই ক্ষেত্রে যে সিস্টেমে সে কাজ করবে ওই সিস্টেমটা ডেভেলপ করার সময় অ্যাডিকুয়েট কোন ধরনের সিকিউরিটি
এখানে মানে রাখার কথা, সেটা হচ্ছে ডেভেলপিং প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাপ্লিকেশন। সফটওয়্যার কোম্পানি ডিসকভার পোস্ট ডেভেলপমেন্ট দ্যাট দ্য সিস্টেম ডাজ নট লগ ফেইল অ্যালো লগ ইন অ্যাটেম্পট। একটা সিস্টেম মানে যখনই লগ করতে যাবে তখন যেন ফেল না করে, মানে যখন লগ ইন করতে যাবে কেউ তখন যেন সিস্টেম ফেল না করে। হোয়াট আইটি অডিট অ্যাক্টিভিটি কুড হ্যাভ ডিটেক্টেড দিস আর্লিয়ার। তো এই যে ঘটনাটা মানে পোস্ট ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে সিস্টেম লগ ফেল করে অ্যাটেম্পট নেওয়ার সময়, যখন এই সিস্টেমটা ডেভেলপ হয়েছিল তখন আইটি অডিটে কোন জিনিস ডিটেক্ট করার কথা ছিল, এটা লগিং এন্ড মনিটরিং অডিট। লগিং করে দেখা যে ঠিকভাবে লগিং হচ্ছে কিনা। দ্য সফটওয়্যার ভেন্ডর ডাজ নট প্রোভাইড প্যাচ আপডেট। এখানে আমরা দেখি যে প্যাচ আপডেট মানে একটা ভার্সন বা কোনো চেঞ্জ আসা। ফাইন্ড আউট থ্রু দ্য সিস্টেম অডিট। ইন দিস হোয়াট ক্রিটিক্যাল প্রসেস কন্ট্রোল ইজ মিসিং। যে ভেন্ডর মানে সফটওয়্যার ভেন্ডর, যে আমাকে সফটওয়্যার আপনাকে দিয়েছে সেই সফটওয়্যারে সে প্যাচ আপডেটটা বা নতুন যে ভার্সন আসছে সেটাকে প্রোভাইড করেনি, আর এটা বের হয়েছে সিস্টেম অডিটের মাধ্যমে, মানে আইটি অডিট করার ফলে বের হয়েছে। এই যে জিনিসটা বের হলো এটা প্রসেস কন্ট্রোলে কোন জায়গাটায় মিসিং, কি কারণে এটা আগে ধরা পড়লো না সিস্টেম অডিটের আগে। ভেন্ডর অ্যাসেসমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট প্রসেস কন্ট্রোল। ভেন্ডর অ্যাসেসমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট। ভেন্ডর অ্যাসেসমেন্ট মানে আপনি কার কাছ থেকে নিচ্ছেন বা আপনার ভেন্ডরকে তাকে অ্যাসেসমেন্ট করা এবং ওইটাকে ম্যানেজ করা। এই ক্রিটিক্যাল প্রসেস কন্ট্রোল মিসিংটা রয়ে গেছে। দ্যাটস ওয়াই এই প্যাচ আপডেটটা আসেনি যেটা সিস্টেম অডিটে ধরা পড়েছে। A system has been implemented but face repeated downtime. What is the most likely cause? System implement করা হয়েছে কিন্তু দেখা যায় এটাকে মাঝে মাঝে ডাউন হয়ে থাকে রিপিটলি বারবার। এখানে মোস্ট কারণ হচ্ছে ইনইফেক্টিভ লোড ব্যালেন্স। মানে হচ্ছে যে লোড ব্যালেন্সিং আছে, যে আপনি কতটুকু লোড নিতে পারে একটা সিস্টেম, সেই জায়গাটা এখানে লোড ব্যালেন্সিং এর জায়গায় এখানে ঘাটতি আছে বা লোড ব্যালেন্সিং সঠিকভাবে হয় নাই। After implementing within an entity, the system produce inconsistent report. মানে একটা আপনি কি করলেন, ইমপ্লিমেন্ট করলেন আপনার অফিসে বা প্রতিষ্ঠানে একটা সিস্টেম, সেখানে দেখা গেল আপনার রিপোর্ট কনসিস্টেন্সি নাই, একবার এক একটা আসতেছে। What control should have been prioritized? এইটার জন্য কোন কন্ট্রোলটা আগে করতে হবে, সেটা হচ্ছে ডাটা ইন্টিগ্রিটি চেক। ডাটার ইন্টিগ্রিটি চেক করা যে ডাটা আসলে সঠিক আছে কিনা। যেমন আমি ইনকনসিস্টেন্ট মানে এখানে ফিগার কথা বলতেছে, একবার দেখা যাচ্ছে 100 টাকা আসতেছে, আবার 200 টাকা আসতেছে। মনে করেন কোনো পরিবর্তন হয়নি, আপনার লেজারে কোনো পরিবর্তন আসেনি, তারপরও ডাটা মিসম্যাচ হচ্ছে বা ইনকনসিস্টেন্ট আসতেছে রিপোর্টে, তাহলে ডাটাটা আমার সঠিক কিনা সেটা চেক করা হলো প্রথম কাজ। উইদাউট ইউজার টেস্টিং এ নিউ ফিচার ইন এ সিস্টেম ওয়াজ ডেপ্লয়েড কজিং সিস্টেম ওয়াইড ক্রাশ। ইউজার টেস্টিং ছাড়াই একটা নতুন ফিচার আপনার সিস্টেমে আপনি ডেপ্লয় করেছেন, এর ফলে কি হবে, এটা বড় সড়ভাবে ক্রাশ করেছে সিস্টেমটা। হুইচ প্রসেস ওয়াজ লাইকলি বাইপাস। এই যে কাজটা হলো, তাহলে কোন প্রসেসটা বাইপাস করে কাজটা করা হলো। এই বাইপাস করা হয়েছে চেঞ্জ কন্ট্রোল প্রসেস, যে আপনি কোনো কিছু যখন চেঞ্জ করবেন তার একটা প্রসেসের মাধ্যমে হবে, সেই কন্ট্রোলটা এখানে হয় নাই। দ্যাটস ওয়াই, তার মানে কি উইদাউট ইউজার টেস্টিং, তাহলে ইউজারের টেস্টিংটা করা প্রয়োজন ছিল, তার মানে চেঞ্জ কন্ট্রোল প্রসেস এখানে বাইপাস করে এই কাজ করা হওয়ার ফলেই আমার ক্রাশ করেছে সিস্টেমটা। আনসার এ। Disruptive operations, an IT team employed system update during peak business hour. What schedule control should have been enforced? এখানে দেখেন অপারেশন চলার সময় সিস্টেমকে আপডেট করা হয়েছে পিক আওয়ারে, তাহলে এখানে চলন্ত অবস্থায় আপনাকে আপডেট করা হলো। What scheduling control should have been enforced? শিডিউল কন্ট্রোল কোনটাকে এনফোর্স করা, যেমন মেইনটেনেন্স উইন্ডোজ। User report missing critical features during the post-implementation phase. একটা সিস্টেমে post-implementation phase-এ user report-এ critical feature গুলি missing. What control ensure alignment with user expectation? তাহলে কোন কন্ট্রোলটা এনশিওর করবে ইউজারের এক্সপেকটেশন, করবে ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং। তাহলে সিস্টেমে ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং যদি করা হয় তখন এই কন্ট্রোল ইউজার এক্সপেকটেশন এনশিওর করছে। ডিউ টু আউটডেটেড হার্ডওয়্যার, মানে হার্ডওয়্যার আউটডেট মানে পুরানো, ব্যাকডেটেড পুরানো, এ ডেপ্লয়েড সিস্টেম ডাজ নট স্কেল অ্যাজ এক্সপেক্টেড। হার্ডওয়্যার খারাপ বা পুরনো হওয়ার ফলে একটা সিস্টেম ওখানে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে বা ডিপ্লয় করা হয়েছে। হোয়াট প্রসেস শুড হ্যাভ বিন অ্যাপ্লাইড, এখানে কোন প্রসেস অ্যাপ্লাই করা হবে, ক্যাপাসিটি প্ল্যানিং।
মানে যে ওই সিস্টেম, ওই হার্ডওয়্যারে এইটাকে ডিপ্লয় করার ক্যাপাসিটি আছে কিনা, সে ওখানে এই সিস্টেমটা রেখে তার হার্ডওয়্যারের ভিতরে, হার্ডওয়্যারে যেটা আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছি সেটা তার ক্যাপাসিটি ধারণ করার ক্ষমতা আছে কিনা, সেই প্ল্যানিংটা দেখা। In the organization, employees frequently misinterpreted the use of newly implemented system. What post-implemented step was inadequate. একটা অর্গানাইজেশনে এমপ্লয়িরা মাঝে মাঝে মিসইন্টারপ্রেট করে একটা নতুন সিস্টেমে। স্বাভাবিকভাবে একটা অর্গানাইজেশনে যখন নতুন কোনো কিছু হয় তখন কিন্তু অনেকে অ্যাকসেপ্ট করে না। এখানে বলতেছে হোয়াট পোস্ট ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেপ ওয়াজ ইনঅ্যাডিকুয়েট। এই যে এমপ্লয়িরা এই জিনিসটাকে গ্রহণ করছে না, তাহলে পোস্ট ইমপ্লিমেন্টের পরে কোন স্টেপটা গ্রহণ করা হয়নি, অ্যাডিকুয়েটলি নেওয়া হয়নি। এটা এমপ্লয়িদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম। এমপ্লয়িদেরকে যদি ট্রেনিং দেওয়া হতো তাহলে তারা এই রকমের মিস ইন্টারপ্রেট করতো না, মানে নিজেদের মতো করে সেটা ব্যবহার করতে পারতো। এই জন্য এমপ্লয়িদের ট্রেনিং দেওয়াটাই এখানে ইনঅ্যাডিকুয়েট ছিল। আনসারে software developer report that maintaining new system is overly complex. এক সফটওয়্যার ডেভেলপ সে রিপোর্ট করলো যে নতুন একটা সিস্টেম ডেভেলপ করা আসলে কমপ্লেক্স, মেনটেন করা। হোয়াট ডকুমেন্টেশন প্রসেস কুড অ্যাড্রেস দিস? এই যে কমপ্লেক্স বলছে ওভারলি, এটা কোন ধরনের ডকুমেন্টেশনের কথা সে অ্যাড্রেস করেছে সে সিস্টেম ডিজাইনের ডকুমেন্ট। মানে একটা সফটওয়্যারে যে সিস্টেম ডিজাইন করা সেটা আসলে কমপ্লেক্স, নতুন একটা সিস্টেম। আনসার বি। এতক্ষণ যে কয়টা দেখলাম আমরা, এগুলি হচ্ছে বিল্ডিং ইনফরমেশন সিস্টেম। নাও ম্যানেজিং ইনফরমেশন সিস্টেম। ইনফরমেশন সিস্টেমকে আগে আপনি বিল্ড করেছেন, এখন আপনি ম্যানেজ করবেন। কিভাবে ম্যানেজ করবেন? When determining a phase implementation approach for a new system, what is the primary consideration? একটা সিস্টেম যখন আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে যান, যখন ফেজ গুলাকে ডিটারমাইন করা হয়, প্রাইমারি কনসিডারেশনটা তখন কোনটা? প্রাইমারি কনসিডারেশন হচ্ছে মিনিমাইজ ইম্প্যাক্ট অন এন্ড ইউজার। মানে হচ্ছে যে সিস্টেমটা এন্ড ইউজাররা ব্যবহার করতে তাদের জন্য আসলে ওই রকমের ইম্প্যাক্ট না পড়ে, মানে যে যেটা অভ্যস্ত সেটার কাছাকাছি যেন হয়। যেমন আপনি যদি একটা সিস্টেম ডেভেলপ করে একটা কোম্পানিতে, সেটা যদি তাদের ট্রেনিং না দেওয়ান এবং যারা ব্যবহার করবে বা ইউজ করবে এন্ড ইউজাররা, তারা যদি এটার উপরে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে কিন্তু ওই সিস্টেমটা আলোর মুখ দেখবে না, সিস্টেমটা কিন্তু চলবে না। কারণ যারা ইউজ করবে তারা যদি স্যাটিসফাইড না হয়, তাহলে সেটাকে তারা অ্যাকসেপ্ট করছে না। তাহলে এখানে মিনিমাইজ ইম্প্যাক্ট অন এন্ড ইউজার্স। ডিউরিং দ্য ট্রানজিশন ফেজ, which of the following ensure seamless interoperability? এই যে interoperability আমরা বুঝেছি between legacy and modern system. আপনার প্রতিষ্ঠানে একটা বর্তমান পুরানো একটা সিস্টেম রয়েছে যেটাকে লিগেসি সিস্টেম বলা হচ্ছে, আর একটা নতুন সিস্টেম আপনি ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছেন। এই দুইটার ভিতরে interoperability, এক সিস্টেম থেকে আরেক যখন আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে ট্রানজিশন ফেজ। এইটা কোনো বাধা বিঘ্ন ছাড়া আপনি যেন করতে পারেন, তাহলে কি হইতেছে? ডিউরিং দ্য ট্রানজিশন phase, which of the following ensure seamless interoperability between legacy and modern system? এখানে তাহলে কোনটাই হচ্ছে? এটার হচ্ছে মিডলওয়্যার ইন্টিগ্রেশন। এই দুইটার সাথে আপনি ইন্টিগ্রেশন করাটাই হচ্ছে ওই সিস্টেমটা পুরান সিস্টেম বাদ দিয়ে আস্তে আস্তে নতুন সিস্টেমে চলে আসতে পারে। তাহলে মিডলওয়্যার ইন্টিগ্রেশন। During system planning, which technique ensure effective stakeholder? During system planning, which technique ensure effective stakeholders involvement? আপনি যখন সিস্টেম প্ল্যানিং করছেন, কোন টেকনিকটা সিস্টেমের ক্ষেত্রে যে আমার স্টেক হোল্ডার যারা রয়েছে তাদের ইনভলভমেন্টটা ইফেক্টিভলি ওই টেকনিকের মাধ্যমে করা যেতে পারে? সেটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট ইলিস্ট্রেশন ওয়ার্কশপ। রিকোয়ারমেন্ট, যখন কোনো একটা সিস্টেম আপনি প্ল্যান করতে যাচ্ছেন, এই নতুন একটা সিস্টেম ইয়ে করবেন, তখন যারা স্টেক হোল্ডার আছে তাদেরকে নিয়ে যদি একসাথে বসা হয়, একসাথে ওয়ার্কশপ করা হয়, তখন যার যা রিকোয়ারমেন্ট গুলি আছে সেই রিকোয়ারমেন্ট গুলাকে নিয়েই কিন্তু আপনি সিস্টেম প্ল্যান করবেন। এবং তাদেরকে যদি ওই স্টেক হোল্ডারকে যদি ইনভলভ না করেন, তাহলে কিন্তু পরবর্তী সিস্টেম আর আলোর মুখ দেখবে না, কারণ স্টেক হোল্ডার সবার এখানে মতামত থাকতো। এই জন্য দেখবেন আমাদের ন্যাশনাল বা দেশীয় অনেক ধরনের সিস্টেম, অনেক ধরনের পদ্ধতি, অনেক ধরনের প্রজেক্ট আসছে, হয়েছে, কিন্তু এক সময় গিয়ে সেটা আলোর মুখ দেখে নাই, কিন্তু মাঝখানে কিন্তু অনেক খরচ হয়ে গেছে। এরকম একটা সিস্টেম যখন প্ল্যান করতে হয়, তখন ইনশিওর করা হবে এই টেকনিকের মাধ্যমে যে একটা ওয়ার্কশপে করা।
What is the first step to ensure infrastructure readiness when migrating a system to the cloud? যে আপনি যখন একটা মাইগ্রেট করতে যাচ্ছেন একটা সিস্টেম রেডি করে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে যে ক্লাউডে, তখন প্রথম স্টেপটা কোনটা? প্রথম স্টেপটা হচ্ছে কন্ডাক্টিং এ ওয়ার্কলোড অ্যানালাইসিস। কন্ডাক্টিং এ ওয়ার্কলোড অ্যানালাইসিস for its infrastructure, a multinational entity must meet diverse regulatory requirement. What is the key consideration in its system design? তাহলে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সে কিন্তু রেগুলেটরি সমস্ত রিকোয়ারমেন্ট গুলি ফুলফিল করে, যেন মিট তার কোনো নন কমপ্লায়েন্স থাকে না। তো এই ক্ষেত্রে সিস্টেম ডিজাইনের সময় কি কনসিডারেশন, মানে মূল কনসিডারেশন কোনটা থাকে হলে ডাটা লোকালাইজেশন এন্ড এনক্রিপশন, ডাটার রাখা এবং ডাটা এনক্রিপ্ট থাকা, যেন কোনো ডাটার কেউ যেন ম্যানিপুলেট না করতে পারে এবং যাকে দেওয়ার সেই যেন পায়। To minimize downtime during infrastructure setup, which is most crucial. Infrastructure setup করার সময় downtime minimize করার জন্য most crucial টা হচ্ছে কোনটা? সেটা হচ্ছে establishing active failover system। একটা active fail যেন না হয়, active system establish করাটাই হচ্ছে most crucial. Which step is most crucial to ensuring data integrity in a data conversion project? যখন আপনি একটা প্রজেক্ট হাতে নেন, ডাটাকে কনভার্ট করা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় করা, তাহলে কোন স্টেপটা মোট ক্রুশিয়াল? সেটা হচ্ছে প্রিলোডিং ভ্যালিডেশন অফ কনভার্সন রুলস to a new CRM system. A CRM মানে Customer Relationship Management. A commercial bank migrate customer data. What type of data conversion method should be prioritized to reduce this? একটা কমার্শিয়াল ব্যাংক নতুন CRM সিস্টেম এখানে ডাটা মাইগ্রেট করা হচ্ছে, তাহলে কোন ধরনের কনভার্সন মেথড ডাটার ব্যবহার করলে তার রিস্ক রিডিউস হবে বা মিনিমাইজ থাকবে? সেটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্টাল ডাটা মাইগ্রেশন। এন্ড ইনক্রিমেন্টাল ডাটা মাইগ্রেশন কি? যে ডাটাকে যখন যেটা হচ্ছে এখন যেটা আছে আস্তে আস্তে ডাটা বাড়বে, ইনক্রিমেন্টাল হারে ডাটাটা ওই আস্তে আস্তে ওইভাবে মাইগ্রেশন হবে, মানে একসাথে না, ইনক্রিমেন্টাল ডাটা মাইগ্রেশন, তাহলে রিডিউস হবে রিস্ক। When converting data from legacy system to modern framework, which types of error is most likely occur? যখন আমার পুরানো সিস্টেম থেকে নতুন সিস্টেমে আমার ডাটাকে মাইগ্রেট করতে যাচ্ছি, তখন কোন ধরনের এরর হয়? সেটা হচ্ছে লস অফ মেটাডাটা। মেটাডাটা লস হতে পারে। মেটাডাটা কি? আমরা দেখেছি ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট বা ইয়ার সিস্টেমে মেটাডাটা মানে হচ্ছে ডাটা অ্যাবাউট ডাটা, মানে যেই ডাটায় তার উৎস থেকে শুরু করে সবকিছু সেখানে ডাটা বেজে থাকে বা ডাটার ভিতরে আমরা পাবো। তাই লস অফ মেটাডাটা এই ধরনের ভুল বা এরর হতে পারে যদি আমি পুরনো সিস্টেম থেকে নতুন সিস্টেমে যখন ডাটাকে কনভার্ট করা হয়। What ensures accountability during data conversion process? এই ডাটাকে আমি যখন কনভার্সন করতে যাব, কোন অ্যাকাউন্টেবিলিটি আমি এখানে বা কোন সিস্টেম করব? এটা হচ্ছে অটোমেটেড লগিং মেকানিজম। আমি যখন অটোমেটেড লগিং মেকানিজম সিস্টেম ব্যবহার করব, তখন এনশিওর করা যাবে অ্যাকাউন্টেবিলিটি ডাটা কনভার্সন প্রসেসে। যেমন প্রসেসটা ম্যানুয়াল হবে না, মানুষের হাত থাকবে না, অটোমেটিকলি লগিং হবে এবং আপডেট হবে। টু ভ্যালিডেট কনভার্টেড ডাটা, হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট অ্যাপ্রোচ? মানে আমি যে ডাটা কনভার্ট করলাম সেই ডাটাটাকে আসলে ঠিক আছে কিনা ভ্যালিডেশন নেওয়ার কোন অ্যাপ্রোচটা আমাদের জন্য ভালো? এখানে হচ্ছে প্যারালাল রানস অফ বোথ ওল্ড এন্ড নিউ সিস্টেম। মানে আমি যখন ডাটা কনভার্ট করব, ভ্যালিড করো এই জন্য যে দোনোটা সিস্টেম কিন্তু একসাথে চালানো হয়। আপনারা দেখেছেন কিনা, যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে যখন একটা পুরানো সিস্টেম থাকে বা পুরানো সফটওয়্যার আছে, অন্য এখন যদি নতুন আরেকটা সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্ট করতে যায়, তাহলে কিন্তু দুইটা ডাটা ওটার ভিতরে থাকে একসাথে, কিন্তু প্যারালালি দোনোটা চালানো হয়। কেননা নতুন সিস্টেমটা আপডেট হতে হতে আরো হয়তো কয়েক মাস লেগে যায়, ওই একসাথে দোনোটাই কাজ করা, মানে প্যারালালি চলে। তাহলে এই অ্যাপ্রোচটা, প্যারালাল অ্যাপ্রোচ হচ্ছে ভ্যালিড করা কনভার্সন ডাটা, এটা বেস্ট অ্যাপ্রোচ। What metric ensure availability during SLA? SLA মানে হচ্ছে সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট। এই সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট কার সাথে হয়? থার্ড পার্টি ভেন্ডরের সাথে, একটা প্রতিষ্ঠানের। নেগোসিয়েশন ফর অ্যান আইটি সিস্টেম। What metric ensure availability during সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট নেগোসিয়েশন ফর অ্যান আইটি সিস্টেম? এটা হচ্ছে আপ টাইম পার্সেন্টেজ। এন্ড আপ টাইম পার্সেন্টেজ মানে হচ্ছে, আমরা যদি দেখি এখানে টাইম, এটা রেফার্স করতেছে পার্সেন্টেজ অফ এ টাইম সিস্টেম ইজ রেডি
ফর অপারেশন আন্ডার নর্মাল সার্কামস্টেন্সেস। এখানে আমাদের হচ্ছে যে কোন মেট্রিক্স ইনশিওর করে অ্যাভেলেবিলিটি ডিউরিং এসএলএ নেগোসিয়েশন ফর অ্যান আইটি সিস্টেম আপ টাইম পার্সেন্টেজ, যে যখন যে টাইমে আমার যেটা দরকার ওই টাইমে যেন আমি পেতে পারি। When assessing vendor responsibilities in data breach, which service level agreement component is most relevant? যে থার্ড পার্টির কাছ থেকে আপনি সার্ভিস নিচ্ছেন, তার সাথে যে এগ্রিমেন্ট আছে কোন কম্পোনেন্টটা এখানে মোস্ট রিলেভেন্ট হবে যখন ভেন্ডরের রেসপন্সিবিলিটি ডাটা ব্রিচের ক্ষেত্রে, যে তার সাথে যে এগ্রিমেন্ট হয়েছে সেখানে হচ্ছে নোটিফিকেশন টাইম ফ্রেম, কোন একটা হলে তাকে টাইম মতো নোটিফিকেশন জানানো, এইটা হচ্ছে মোস্ট রিলেভেন্ট কম্পোনেন্ট। যদি ভেন্ডার্সকে না জানানো হয় তাহলে তো সেটার রেসপন্সিবিলিটি নিবে না, নির্দিষ্ট টাইম পর্যন্ত তাকে নোটিফিকেশন জানানো। ইফ অ্যান আইটি টিম কনসিস্টেন্টলি মিস সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট ডিফাইন্ড রেজুলেশন টাইম, দেন হোয়াট প্রসেস শুড বি অপটিমাইজ ফার্স্ট? যখন আইটি টিম কনসিস্টেন্টলি এটাকে মিস করে তাহলে কোন প্রসেস শুড বি অপটিমাইজ ফার্স্ট? কি করতে হবে? ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কফ্লো, এই প্রসেস আগে অপটিমাইজ করতে হবে প্রথমে। To ensure service level agreement compliance during peak operation, what is the most effective tool? Predictive analytics of workload management. How can vendor service level agreement compliance be continuously tracked? Continuously track মানে সব সময় তাকে ট্র্যাক করা যায়। Implementing automated KPI dashboard. যদি KPI ড্যাশবোর্ড ইমপ্লিমেন্ট করা হয় তাহলে কন্টিনিউ কিন্তু তাকে ট্র্যাক করা যায় যে কি হচ্ছে, কখন দেওয়ার কথা কখন দিচ্ছে ইত্যাদি। নাও দ্য ইনফরমেশন টেকনোলজির পার্ট এখানে অনেকগুলি রয়েছে, কম্পিউটার, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, database management, network, etc. So for processing, which generation of computer introduced the use of integrated circuits? Integrated circuit সেটা কোন জেনারেশন? আমরা জানি ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন, থার্ড জেনারেশন, ফোর্থ জেনারেশন, ফিফথ জেনারেশন, তারপর ফিফথ জেনারেশন চলতেছে এআই। তো এখানে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস কম্পিউটারের কোন জেনারেশনে আসে? সেটা হচ্ছে থার্ড জেনারেশন। সেটা মানে ভ্যাকুয়াম টিউব। হ্যাঁ, ভ্যাকুয়াম। সেকেন্ড ছিল মানে ট্রানজিস্টর। হ্যাঁ, ট্রানজিস্টর সেকেন্ডে। ফার্স্ট জেনারেশনে ছিল ভ্যাকুয়াম টিউব, সেকেন্ড জেনারেশন ছিল ট্রানজিস্টর, থার্ড জেনারেশনে আইসি আছে, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ইত্যাদি। দেন a IC integrated circuit commonly called a chip, it made out the semiconductor. Which of the following was the defining features of fourth generation computer? Fourth generation কম্পিউটারে আমরা কোন জিনিসটা আছে? ফোর্থ জেনারেশন হলো মাইক্রোপ্রসেসর। মাইক্রোপ্রসেসর কি? আমরা জানি মাইক্রোপ্রসেসর is the predominant type of modern computer processor. In computer hardware is deriving the concept of edge computing. What significant trend? এখানে significant trend বলছে যে আসলে decentralization of computational resource closer to the data source. Edge computing. Edge computing allows devices in remote location to process data at the edge for the network. এই যে আমরা decentralized computerization resource closer to the data source. By integrating communication and project management tool, which type of software support collaborative work environment? প্রজেক্ট মেনেজমেন্টে বিভিন্ন যে টুল, এখানে আমার যে কমিউনিকেশন গুলো ইন্টিগ্রেট করা হয়, সফটওয়্যার কি ধরনের কোলাবোরেশন বা এনভায়রনমেন্ট সাপোর্ট যেটা দেয় সেটা হচ্ছে ওয়ার্কফ্লো ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার। এখানে সফটওয়্যার সাপোর্ট দেয় কোলাবোরেশনের জন্য বা এনভায়রনমেন্টাল, কে দেয়? ওয়ার্কফ্লো ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সেটাকে সাপোর্ট দিচ্ছে। ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিকেশন, সফটওয়্যার ফ্যাসিলিটেট ইন্টিগ্রেশন বিটুইন এ ইউজার এন্ড হার্ডওয়্যার। হুইচ টাইপ? তাহলে সফটওয়্যার ফ্যাসিলিটেট করতেছে, ইন্টিগ্রেট করতেছে হার্ডওয়্যার এবং ইউজারের মাঝে। কি করতেছে? সিস্টেম সফটওয়্যার। কোন সফটওয়্যার করতেছে? সিস্টেম সফটওয়্যার। তার মানে আমরা জানি যে কম্পিউটার হচ্ছে একটা ডিভাইস, এটা হার্ডওয়্যার, তাকে কাজ কে করাচ্ছে? সফটওয়্যারে। প্রাথমিক সফটওয়্যারটা হচ্ছে যে সিস্টেম সফটওয়্যার। যেমন আমরা দেখি অপারেটিং সিস্টেম, উইন্ডোজ, সেটা কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম, সেটাই কিন্তু সিস্টেম সফটওয়্যার। সে থাকার ফলেই কিন্তু ইউজাররা কাজ করতে পারে। তাহলে হার্ডওয়্যার তো একটা মেশিন, কম্পিউটার, তাকে ওয়ার্কেবল করতেছে সিস্টেম, সেই সিস্টেমটা হচ্ছে সফটওয়্যার। যেমন আমরা অপারেটিং সিস্টেমকে বলছি, আনসার হলো ডি। সিস্টেম সফটওয়্যার হচ্ছে এখানে আমাদের আছে a type of computer program that is designed to run computer hardware and application programs.
The shift from traditional office productivity to cloud-based alternative, which trend is driven? এই যে আমরা আগে কি করতাম যে হয়তো আমার অফিসে সার্ভার বা অন্যান্য জিনিসগুলি রাখা হতো বা ট্রেডিশনাল অফিসের কাজের জন্য, সেখান থেকে কিন্তু শিফট হয়ে ক্লাউড বেজে চলে গেছে অল্টারনেটিভলি। এই ট্রেন্ডটা যে হচ্ছে এটা পেপার ইউজ প্রাইসিং মডেল, যে আমি যত ইউজ করব তার উপরে পেমেন্ট করব। যেমন আমরা মোবাইলে দেখি যে আপনি যত ব্যবহার করবেন তার উপরে আপনার পেমেন্ট হলো পেপার ইউজ প্রাইসিং মডেল। In business analytics, what is the key advantage of using columnar database? যেমন বিজনেস অ্যানালাইসিস করার সময় কলামের ডাটাবেস হিসেবে কি উপকার পাওয়া যায়? অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ফাস্টার কোয়েরি পারফরমেন্স ফর এগ্রিগেশন, মানে আমরা এক্সেলে যেমন ব্যবহার করি সেই রকমের ডাটাবেসটা কোয়েরি করা যায় ফাস্টার, পারফরমেন্স ভালো হয় এগ্রিগেশন। টু সিকিউর ডাটা ট্রান্সমিশন ওভার দ্য ইন্টারনেট, হুইচ প্রোটোকল ইজ প্রাইমারলি ইউজ? যে আমাদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা যে ডাটা সিকিউর ডাটাকে যে ট্রান্সমিট করি সেটা যে সিকিউর থাকবে সেটা কোন মাধ্যমে আমরা করি? এই প্রোটোকল কোনটা? প্রোটোকল ইজ প্রাইমারলি ইউজ করা হয় HTTPS, হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল সিকিউর। FT হচ্ছে ফাইল ট্রান্সফার করা, TCP হলো ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল। আমরা দেখেছি নেটওয়ার্কিং এ TCP/IP মডেল, তারপরে হচ্ছে দেখেছি 7 লেয়ার মডেল, OSI মডেল, যেটা UDP ইউজার ডেটাগ্রাম প্রোটোকল। আনসার এখানে HTTPS। What is the main advantage of using fiber optic cable? এটা হলো নেটওয়ার্কিং এর ওভার ট্রেডিশনাল কপার ওয়্যার ইন টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক। তাহলে এটা হলো টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের পার্ট। এটা কি করছে? ইনক্রিজড ব্যান্ডউইথ এন্ড স্পিড। তাহলে ফাইবার অপটিক কেবল এটা ট্রেডিশনাল কপার কেবলের চেয়ে টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কে ইনক্রিজ করে ব্যান্ডউইথ এবং স্পিড। ইন ক্লাউড এনভায়রনমেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি ফাংশন অফ অ্যান API? API মানে হচ্ছে Application Program Interface Gateway. So in cloud environment, what is the primary function of an API gateway? এটা হচ্ছে managing and routing API call. API আসলে দেখো দুই মডেলের দুই ধরনের সফটওয়্যার তার সাথে লিংক করা। Now the business continuity planning and disaster recovery, এখানে 10টা MCQ. Which of the following is the key objective of a business continuity plan? Business continuity planning এর key objective কোনটা? Key objective হচ্ছে to provide a framework for ongoing operation during a disruption. Disruptionের সময় যেন আমার অপারেশন চলে সেই ধরনের ফ্রেমওয়ার্ক। Ensure that an organization's business continuity planning remains relevant over time. By which approach? কোন অ্যাপ্রোচে একটা বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যানিং একটা অর্গানাইজেশনের দীর্ঘকাল ব্যাপী সেটা রিলেভেন্ট থাকে? এটা হবে কন্টিনিউইং বাইঅ্যানুয়াল অডিট এন্ড আপডেট। যদি ওই প্ল্যানটা কন্টিনিউ প্রতি বছরই সেটা প্ল্যানটা অডিট করা হয় এবং আপডেট করা হয় প্রয়োজন অনুযায়ী, তাহলে এটা কন্টিনিউ থাকবে। ইন এ বিজনেস কন্টিনিউ প্ল্যানিং, ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ইনভলভ থার্ড পার্টি ভেন্ডর? থার্ড পার্টি ভেন্ডর কেন ইম্পর্টেন্ট বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যানিং এ? এটা হচ্ছে এইটা তাদের সার্ভিস মে বি ক্রিটিক্যাল টু মেনটেনিং অপারেশন, কারণ তাদের সার্ভিস প্রয়োজন অপারেশন মেনটেন করার জন্য। জিনিসটা এইরকমের যেমন আপনি জানি আমি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানে আপনি যখন অপারেশনে যাচ্ছেন আপনার ম্যাটেরিয়াল, লেবার, ওভারহেড লাগতেছে। এখন সাপ্লায়ার কাছ থেকে থার্ড পার্টির কাছ থেকে যদি আপনি ম্যাটেরিয়াল না পান তাহলে কিন্তু আপনার অপারেশন হ্যাম্পার হচ্ছে। এইরকমেরই কিন্তু এখানে বিজনেস কন্টিনিউ করার জন্য থার্ড পার্টির ভেন্ডরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি পারপাস অফ কন্ডাক্টিং পোস্ট মর্টেম রিভিউ? ওই যে ডিজাস্টারের পরে পোস্ট মর্টেম রিভিউ করা হয়, যে ওইটা ঘটনাটার পরে রিভিউ করা হয়, কেন করা হয়? করা হয় টু প্রিভেন্ট দ্য ইফেক্টিভনেস অফ দ্য রেসপন্স এন্ড রিকভারি এফোর্টস, যে এই সমস্যাটার সময় আমাদের ঠিক মতো রেসপন্স হয়েছিল কিনা, বা যার যেটা করার কথা সেটা করছিল কিনা, আমার বিজনেস অপারেশন কবে শুরু হয়েছিল, এইগুলা রিভিউ করে যেন পরে যেন নিজেদেরকে ঠিক করে নিতে পারে। When using cloud-based disaster recovery solution, what is the significant challenge? এই যে আমরা যদি এই cloud-based recovery solutionটা ব্যবহার করি তাহলে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ হতে পারে? চ্যালেঞ্জ হতে পারে latency using during recovery। আচ্ছা, হতে পারে এমন যে আমার যখন প্রয়োজন তখন আমি এটা নাও পেতে পারি, কারণ ওটা কিন্তু একটা থার্ড পার্টির কাছে রয়েছে। আর আমি যদি অন্য জায়গায় রাখি ডাটা, তখন হয়তো আমি এটাকে যেহেতু আমার কন্ট্রোলে আছে আমি এটা ব্যবহার করতে পারবো। কিন্তু থার্ড পার্টির কন্ট্রোল যদি থাকে, যদি অ্যাবসেন্সে, তখন আমার ডাটা রিকভারি নাও হতে পারে। এটা একটা চ্যালেঞ্জ।
to full operation, which phase of the recovery life cycle involve restoring all system? আমার অপারেশনটা যদি আমি পুরোপুরি করতে চাই তাহলে কোন ফেজ এই যে রিকভারি লাইফ সাইকেলে ইনভলভ থাকবে এই সিস্টেমটা চালানোর জন্য? কি হবে? রিজাম্পশন মানে হচ্ছে মানে কয়েকটা শব্দ আছে। অ্যাক্ট as the beginning something again after a phase of interruption, মানে একটা ইন্টারাপশন হওয়ার পর আবার সেটা চালু হওয়া। The step by step process restoring operational of disruption which document define, মানে আমি ধাপে ধাপে একটার পর একটা আমার প্রসেসে এটা কাজ হবে। এটা কি হবে? এটা রিকভারি প্ল্যানের ডকুমেন্টের মাধ্যমে ওখানে লেখা থাকবে কোনটার পর কোনটা হবে, ওই অনুযায়ী কাজ হবে। The primary purpose of a recovery time objective, RTOর প্রাইমারি পারপাস হচ্ছে to establish the maximum time system can be down before recovery. What is a mirror site in the context of the recovery? Mirror site recovery তে হচ্ছে a real time full duplicate যেখানে প্রাইমারি সাইডের মতো থাকে, যেটা হট সাইট হিসেবে আমরা বলি। আনসার বি। In a business continuity context, which of the following is the example of preventive control বা preventive measurement যেটা নেওয়া হয়? Preventive control হচ্ছে conducting regular data backups. এটা কেন হচ্ছে যে সবসময় আপনি ডাটার ব্যাকআপটা নেওয়ার ফলে আপনি প্রিভেন্ট করতে পারতেছেন আপনার এই কন্টিনিউ যেন চলতে পারে ভবিষ্যতে সেজন্য এই রকমের। তো এখানে আমাদের মিরর হচ্ছে সাইট ইজ এ ওয়েবসাইট, আর এটা আনসার গুলো এখানে আছে। এখানে আমরা মোটামুটি ভাবে এখানে 50টা এমসিকিউ আছে একটা সেট 1 হিসেবে। বিল্ডিং ইনফরমেশন সিস্টেম, ম্যানেজিং ইনফরমেশন সিস্টেম, ইনফরমেশন টেকনোলজিস, business continuity planning and disaster recovery. So it's all for today.